पुरातन भारतीय सुवर्ण चित्रकलार सफलतार शीर्ष बालेश्वर बहु पारमिता सरकार अनन्य प्रतिभा को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक संवर्धन में शतमुख हो उठिଛନ୍ତି एकाधिक संगठन। बालेश्वर स्टेशन छकरे खुली 1 और 2 ग्राम गोल्ड फॉर्मिंग ज्वेलरी शोरूम। आज ही आसतु और बाछि नियंतु आपनको मन पसंदर गहना। एसजे ज्वेल्स समाज ऑफिस तलमंगला स्टेशन छक बालेश्वर। रक्षणशील परिवारर संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा मध्य चित्रकला को नहीं निजर अंतर्निहित प्रतिभा को एक नूतन दिगंत देवारे सफल होइचंती बालेश्वर सहरर माँ ललितेश्वरी काली मंदिर तत्वावधारक सरकार परिवारर बहु पारमिता सरकार। चित्रशिल्पी भाव दीर्घ 40 वर्षर साधना तांकु आज सफलतार शीर्ष को नहीं जाइछि। तांको प्रतिभा को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक एकाधिक संगठन पक्षरु तांको संवर्धित करा जाउछि। मोर प्रथम रो आर्ट एंड क्राफ्ट परे माने निजे निजे करूथिली आर्ट जोगुरा कॉपी करबा एमती तापरे धीरे धीरे सब जिनस शिखिबा पई आग्रह होला। तापरे देखिली जे मु थरे साउथ इंडिया जाइथिली सेठी जाइकी देखिली तांजोर पेंटिंग समस्त करूछंती तो सेठी मोर इच्छा हला तांजोर पेंटिंग शिखिबा तो से मते शुरू हला। तापरे मु 5-6 जन पाखरे तांजोर पेंटिंग शिखी सब जिनस गुड़ा मु 3 जन 4 जन माने जहाँ जहाँ टेक्निक से गुड़ा शिखा को चेष्टा करिछि। तापरे निज रकम गुटे करबा सेमती करिके करिछि जिनसटा। चित्रकलारी श्रीमती सरकारଙ୍କ पारंगमता हेउछि तमिलनाडुर तांजाभुरर बहु पुरातन विश्व प्रसिद्ध तांजोर पेंटिंग। पारंपरिक चित्र उपरे सुवर्ण आस्तरण देवा तांजोर पेंटिंग रो मुख्य विशेषत्व। प्राथमिक अवस्था केवल चित्रकला से अभ्यास करथिले। सुवर्ण जड़ित कारुकार्य भरपूर तांजोर पेंटिंग तांको आकर्षित करिथिला। से तांजाभुर जैनिक चित्रशिल्पी ठारू एही कलार प्रशिक्षण नैथिले। तापर ठारू से तांजोर पेंटिंग रे मनोनिवेश सह सेथिरे बेस पारंगमता हासिल करिथिले। एबे निजे तांजोर पेंटिंग अंकन करबा सहित एही कलार प्रसार पई संख्याधिक शिल्पी को प्रशिक्षण मध्ये देउछंती श्रीमती सरकार। तांजोर पेंटिंग एक्चुअली गोल्ड व्यवहार करा जाए, प्योर गोल्ड व्यवहार होछि। एटा तांजावुर बोली कि गोटे जगह थिला, जगह अछि सेठी आरंभ होइथिला तांजोर पेंटिंग। तारपर एटा सारा भारत वर्षे प्रसिद्धि लाभ करिछि। तो तांजोर पेंटिंग ता एक्चुअली स्पेशल होछि तार गोल्ड व्यवहारटा। एमती गोल्ड व्यवहार आम बहुत पेंटिंग रे करुछि, जेमती मैसूर पेंटिंग सेठी भी गोल्ड व्यवहार करुछि अलगा फॉर्म रे। राजस्थानी पेंटिंग सेठी भी करुछि। आ एबे आर्टिफिशियल गोल्ड आसी गला सेटा भी जने जने व्यवहार करुछंती। मु करूनी, मु प्योर गोल्ड रे काम करुछि। बहुत कॉस्टली आर एबे जहा गोल्ड रो दाम बढ़ुछि माने या परे कोन करबे ठीक नाही, किंतु गोटे सब्स्टिट्यूट अछि कि आमे आर्टिफिशियल गोल्ड व्यवहार करि पारे अथवा सेटा कलर देकी सेटा मैनेज करि हबो। माने एका गोल्ड कलर बाहरिछि से फॉइल रकम टिके पटसपट हबो, माने एकदम एका तो हबोनी किंतु पाखा पाखी ता ऊपर स्टोन बसे के फोटोटा आनी हबो, छबिटा देखि हबो एका रकम। सफलतार रास्ता किंतु एते सहज नथिला पारमितांको पई। परिवारर परंपरागत दैनंदिन कार्यचापरे दिनकु दिन भाराक्रांत होई पड़ुतिले। से पारिवारिक आर्थिक समस्या समय रे सहभागी हेबार संकल्प तांकु किछि नुआ करिबा नै प्रेरित करिथिला। ब्यूटिशियन और रोसई प्रशिक्षण भली कार्य सह से आरंभ करथिले चित्रकला को नै निजर जीवन यात्रा। स्वामी प्रवीर सरकारଙ୍କ भरपूर सहयोग रे से आउ पछकु फेरी चाहि नांती। व्यवसाय को नहीं परिवार बालेश्वर कोलकाता को स्थानांतर हो जावा परे भी सेठारे चित्रकला प्रति तांकर समर्पण आहुरी बढ़िथिला। तांको द्वारा प्रस्तुत पेंटिंग गुड़िक आशानुरूप मूल्य रे बिक्री मध्य हैला। एमिति कि तांको द्वारा प्रस्तुत पेंटिंग गुड़िकर संभार को नहीं कोलकाता रे संख्याधिक पुरातन भारतीय सुवर्ण चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित हैला। संप्रति देशर विभिन्न स्थान रे एभली प्रदर्शनी आयोजित हेउथिबा पारमिता कहिसथि।
ইন্সপিরেশন মানে ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା আর মোর ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ କରିଛି, ମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରିଛି ଯେ ସବୁ ରକମ ଶିଖ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଶିଖିତେ ଯାଇଛି କେବେ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, সেটাকে করেছি, সেটা প্র্যাকটিস করেছি। মানে ডেডিকেশন বহুত দরকার, সকালଠୁ রাতি পর্যন্ত তার পারফেকশন আনিবার চেষ্টা করেছি। তারপরে শিখেছি, শিখেইতে মোর শিক্ষা হয়ে যাইছি আହୁରି, ମାନେ ଯେତେ ଶିଖେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କେତେ କିଛି ଜାଣିନି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ା ସଲ୍ଭ କରିତେ ଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖୁଛି କିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଡାକିଥାନ୍ତେନି। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ এটা ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। আর ଏଗୁଡ଼ା ନ ପସନ୍ଦ ଆସିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏକା ଏ ହେଉଛି ଯେ ଦାମଟା ବହୁତ ବେଶୀ, ମାନେ ରେଟ୍ଟା ଏତେ ହେଇଯାଉଛି ସାଧାରଣକୁ ବାହାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। କୋଲକାତାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସିବିସନ୍ କରିଛି, କୋଲକାତାରେ ବିକ୍ରି ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି। କୋଲକାତା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସେ ବେଶ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଖାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଶିଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିଖିଲେନି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଏଇଟା ପ୍ରଫେସନ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଶିଖାଉଛି, ବହୁତ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଟିଂ ସ୍କାଲ୍ପଟିଂ ଶିଖିଛି, ଆଉ ବହୁତ ରକମ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖିଛି, ସବୁ ରକମ ମିଶିକି ମୁଁ ଯେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପେଣ୍ଟିଂ ଆସେନି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ବି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ 50 ଅପ୍, ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପିଲାପିଲି ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ବାହାରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏକା ହେଇଯାଉଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଏତେ ଖୁସି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ନିଜେ ବନେଇବା ମାନେ ଏତେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର। ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମିଳିମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଇବା ସେଟା ଖାଇବା, ବହୁତ ମଜା କରିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେମାନେ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯାହା ହେଉଛି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କୁକିଂ କ୍ଲାସ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କୁକିଂ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 80sରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ହୋଟେଲ ଥିଲାନି। ଏବେ ତ ବହୁତ ହୋଟେଲ ଅଛି, ବହୁତ ରନ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଥିଲାନି। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଶିଖିଛି। ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ଯାଇକି ସେଠି ରନ୍ଧା ଶିଖିକି ଆସୁଥିଲି, ଦେଇକି ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କେବଳ ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକଳା ନୁହେଁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 3D ଆର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପାରମିତାଙ୍କ ବେଶ୍ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃନ୍ଦାବନ ପେଣ୍ଟିଂ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମହୀଶୂର ପେଣ୍ଟିଂ, ଗ୍ଲାସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ଡେକୋରେଟିଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 3D ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର କଳା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଦେଶର ରାଜସ୍ଥାନ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ, ମହୀଶୂର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ତେବେ କେତେ ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି କେବଳ ପରିବାରର ଆରାଧ୍ୟ ମା ଲଳିତେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ କୃପାରୁ ବୋଲି ପାରମିତା କହିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରେ ରହୁଥିଲେ ବି ମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଳୀପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ନିଜେ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେବା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିବା ଏଇଟା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ସମୟ ଆସିଲା କରିଲି, ତାପରେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଏମିତି କରିକି ଚାଲିଲା। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ହାତରେ କିଛି ଆସେନି, ପୁରାଟା ମା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା କେମିତି ମାନେ ମନେ ମନେ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି আর মা তো আমার নিজ। ମୁଁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗରାଗ ହୁଏ ମୁଁ ଆସିକି ଅଙ୍ଗରାଗ ନ କଲେ ମୋତେ ହବନି। ମୁଁ ମାନେ କାଲି ପୂଜା ଆଗରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ସମସ୍ତ ଦେଖିବା, ମାନେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରର ଯେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କରାଇବା, ରଙ୍ଗ କରାଇବା, ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କରାଇବା, ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିବା, ଆଉ ତାପରେ 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ରଙ୍ଗ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ପେଣ୍ଟିଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ମାଆକୁ ସବୁ କରେ, ଆଉ ସେଇଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମାଆକୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିକି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇବା, ମାନେ ଏଇ କାମଟା ମୋର ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ଚାହିଁକି ରୁହେ ଯେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ଟାଇମ୍। একদম কালী পূজারে তো আমি আসুছি, কালী পূজা আগুরু তো 3-4 থর আসিকি ঠিক করিকি গলি, তারপরে এমতি মাসরু থরে লেখে আমি আসুছি, আর কালী পূজা আগুরু তো নিশ্চিত আসিবি। ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣେଇବି ଯେ ମା ମୋତେ ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ଯାହା ଜମା ଥିଲାନି କିନ୍ତୁ ମା ମୋତେ କେମିତି ଚଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଅଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିକି କରିବା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଟିକେ କିଛି ଅଛି, ସେଇଟା ବୁଝିতে হবে আর চেষ্টা করতে হবে যে ମୁଁ কোনটা পারছি তাকে ଟିକେ ବାହାର ଆଣିতে হবে। কিন্তু ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ଯେ ସଂସାର କାମ କରିକି ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଟିକେ କିଛି ଯଦି ହାତ କାମ କରିବେ, ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେମିତି କଲେ ମୋତେ ଜଣା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଯିବେ। ମୋତେ କିଛି ଫୁଟୱେୟାର ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ବଗେରା କିଣିବାର ଅଛି। ସପିଂ ଏବେ ନୁହେଁ, ସପିଂ ହେବ 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, 13 ମାର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିନି କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚିଡ଼ିଆପୋଲ ପାଖରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କଲକାତାର ଅରିଜିନାଲ ଫ୍ରି ଲେଦର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଫ୍ରି ଲେଦର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଧମାକାଦାର ଅଫର, ଯେମିତିକି 999ରେ ପରଚେସ୍ କଲେ 400ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ରି। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି 13 ମାର୍ଚ୍ଚ। माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किंबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।